Shall we start now? Okay. So, current class, we were discussing about the data warehousing, right? What is a data warehouse? What is the definition for data warehouse? This definition is very important. Okay. Last time my question asked, like, explain the data warehouse definition by Professor E. Man തന്നെയാണ് ചോദിച്ചത്. അതായത് ഡാറ്റ വെയർഹൗസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ അത് എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം. ഡാറ്റ വെയർഹൗസ് ഇസ് എ സബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് time weighted and non-volatile collection of data in support of management's decision making process. Okay, so we discuss about why it is, we are telling it as subject oriented, why we are calling it as time variant, integrated, and the last one is non-volatile. So these all we discussed, right? Okay, okay. Okay, Leda, iduvare പറയൂ ചാറ്റിലിടൂ. ഓക്കെ ആണോ ഇതുവരെ? പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട് യേഴ്സ്. ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ? ഷബ്ന, അൻസബ്, മൃദുല, വിഷ്ണു. ഓക്കെ, ശരി. Next is also very important topic, that is difference between OLTP and OLAP. Do you know what is meant by OLAP and OLTP? ഇതിന്റെ ഫുൾ ഫോം അറിയാവോ? OLAP OLTP എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ? അറിയെങ്കിൽ അറിയാന്ന് പറയും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാന്ന് പറയും പിള്ളേരെ. എന്താ OLAP എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്? OLTP എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? OLTP is online transaction processing. അതിനാണ് നമ്മൾ OLTP എന്ന് പറയുക. ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ്. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ OLAP? ഓൺലൈൻ അനലറ്റിക്കൽ പ്രോസസ്സിംഗ്. ഇത് 8 മാർക്കിനും 5 മാർക്കിനും ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ what is the first you have to study about what is the expansion of these both. OLAP is online analytical processing and OLTP is online transaction processing. Now what is the difference between these two? നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രാൻസാക്ഷനും അനലറ്റിക്കൽ എന്നും പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ട്രാൻസാക്ഷൻ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക? ഇറ്റ് ഈസ് കംസ് നോർമലി ഇൻ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ്. Transaction, online transaction, day-to-day transactions. That means currently active processing is known as online transaction processing. അതായത് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷണൽ ഡാറ്റാബേസസ് ഇല്ലേ, നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി പേയ്മെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഈ ഓപ്പറേഷണൽ ഡാറ്റാബേസസിൽ ഉണ്ടാവുക. ഇനി അനലറ്റിക്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് മോർ അബൌട്ട് അനലൈസിങ് സംതിങ് ബൈ കൺസിഡറിങ് ദ പ്രീവിയസ് ഡാറ്റ, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്താ? ഓൺലൈൻ അനലറ്റിക്കൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ടൂൾ that we can use for analysis by considering the previous data that is present in data warehouse. പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Once again I'll repeat. OLAP and OLTP means OLAP is online analytical processing, OLTP is online transaction processing. Here OLTP is more related with operational databases, like our day-to-day activities we will store in some of the databases and we will use it by using OLTP tools. Now what about OLAP? OLAP is online analytical processing. That means it is more about analysis. How we can do the analysis? We have to consider the data warehouse, right, where we will store the historical data. So normally question ചോദിക്കാറ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ OLAP ആൻഡ് OLTP ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കണം. ഫസ്റ്റ് യൂസേഴ്സ് ആരൊക്കെയായിരിക്കും? ക്ലറിക്സ് ആൻഡ് IT professionals are the tool for OLTP users. Knowledge workers are the users for OLAP. Knowledge workers എന്തുകൊണ്ടാ? അനാലിസിസ് പ്രോസസ് ആയുണ്ട്. Similarly, OLTP function is about day-to-day operations. Here we will use it for decision support. Here this is more related with application oriented.
ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഒന്നും നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യല്ലേ വേണ്ടത്, ഡാറ്റാബേസ് എടുക്കില്ലേ അത്. warehouse ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ this will be more related with subject oriented, and the data will be current and up to date detailed relational data, and in OLAP it will contain historical, summarized and multidimensional integrated consolidated data. Okay, historical data will be present here. Usage is like repetitive. Here it is like whenever we need we will use, that is why we are calling it ad hoc, means whenever read, write, index, hash, prime key, any access is possible in the case of OLTP. But in the case of OLTP, we have to consider a lot of scans because we are analyzing, so we have to read it many times. And unit of work is short, a simple transaction. Here we have to write a complex query in order to get some data from the data warehouse. And some records accesses some tens of records. Here millions, thousands and hundred users will be there. Here day-to-day activity will be used by thousands of people, but knowledge workers will be few, so only hundreds of people. Here database size will be 100 dB to GB. Here 100 GB to terabyte. That is this is large size, right? OLAP. And transaction throughput, here corresponds are the OLTP. അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ OLAP and OLTP. മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൗ OLAPs differ from OLTP അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞത് വരെ മനസ്സിലായോ? Once again I'll repeat. OLAP means it is online analytical processing. Next is OLTP, online transaction processing. Here one is for day-to-day activity. So here it is more related with application or clerics and other professions will be used. Day-to-day activity will be, users will be more and size will be less, like that. And similarly for OLAP, it will be opposite of that. Many people will be, few people will be using, data size will be more compared to OLAP. This is more about decision support, and for subject oriented, we will use some 100 GB to terabytes of size of data. So these are the main difference between OLAP and OLTP. Okay ആണോ? ഇത് എന്തായാലും ചോദിക്കും, പഠിച്ചു നോക്കാം. ക്ലിയർ അല്ലേ? Okay, I'll move on to next one. Next is about multi-dimensional data model. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഡാറ്റ മൈനിങ്ങിൽ പഠിച്ചത്? ബേസിക് ടേംസ് ഇൻ ഡാറ്റ മൈനിങ് പഠിച്ചു, ഡാറ്റ മൈനിങ് സ്റ്റേജസ് പഠിച്ചു, റൈറ്റ്? ദെൻ അബൌട്ട് ഹൗ വി ക്യാൻ മോഡൽ എ ഡാറ്റാബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ മൈനിങ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ഡാറ്റ മോഡൽ. Now, before moving into data modeling, multi-dimensional data modeling, the first basic concept is data cube. ഇത് പറയാനുള്ള ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡാറ്റ ക്യൂബ് എന്ന്. നോട്ട് ചെയ്തോ, ഡാറ്റ ക്യൂബ്. What is a data cube? Data cube means it will allow the data to be modeled and viewed in a multi-dimensions. It is defined by dimensions and facts. അതായത് നമ്മൾ ക്യൂബ് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക? അത് 3 ആക്സിസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? 3D ക്യൂബ് വരിക. അതായത് വി ആർ കൺസിഡറിങ് 3 XYZ ആക്സിസ് വരൂലേ ക്യൂബിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ? ഇല്ലേ? XYZ axis ഉണ്ടാവില്ലേ? That means along with each of this axis we can represent any of the quantities. Let's consider this an example. Here you can see this is a cube, right? This example is a cube. Here you can see, here it is representing some items like home, entertainment, computer, phone, security. അതായത് ഈ ഡാറ്റ ക്യൂബ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡാറ്റനെ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ ഡയമെൻഷൻ, അതിൻ്റെ ഓരോ ആക്സിസിലും നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് കൊടുക്കാം. ആ ഡയമെൻഷൻസ് അനുസരിച്ചുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്കിവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഈ ഒരു ക്യൂബിൽ ഇവിടെ ഇതിപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ടും ഇത് വൈ ആക്സിസ് ആയിട്ടും ഇതിനെ സെഡ് ആക്സിസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു. എക്സ് ആക്സിസിൽ ഞാൻ എന്താ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ്, റൈറ്റ്? ഐറ്റം ഓർ വി വിൽ ടെൽ ഇറ്റ് എസ് ടൈപ്സ്. ഏതൊക്കെ
ടൈപ്പ് ഐറ്റംസ് ആണ്. ഹോം എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണോ, കമ്പ്യൂട്ടർ ആണോ, ഫോൺ ആണോ, സെക്യൂരിറ്റി ആണോ. ഇത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പനിയിൽ സെൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റോറിൽ സെൽ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. അത് ഞാനൊരു ക്യൂബിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസിൽ പ്രോഡക്ട്സ്, ആൻഡ് ഇൻ വൈ ആക്സിസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ക്വാർട്ടേഴ്സ്, ആൻഡ് ഇൻ സെഡ് ആക്സിസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റീസ്. ഒരു സിറ്റീസിൽ എത്രയാണ് സെല്ലായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഹോം എന്റർടൈൻമെന്റ്, കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, ഫോൺ, സെക്യൂരിറ്റി, ഇതൊക്കെ ഓരോ ടൈം പീരീഡിലും ഓരോ സിറ്റീസിലും എത്രയാണ് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു റെപ്രസെന്റേഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ഡാറ്റ ക്യൂബ് എന്ന് പറയും. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡാറ്റ ക്യൂബ്? ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഡാറ്റ ക്യൂബ് allows the data to be modeled and viewed in multiple dimensions. So normally we will define by dimensions and facts. Okay, no? In general terms, we can tell dimensions are the perspectives like how many units we are selling, in which time period, and at which location, like that. And factors like it is numeric measures. അപ്പോൾ ഡാറ്റ ക്യൂബിന് എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ഒന്നിക്ക് ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ ഇതിന് ഫാക്ട്സും ഉണ്ടാവും. ഫാക്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ന്യൂമറിക് മെഷേഴ്സിനാണ്. നമ്മൾ എത്ര യൂണിറ്റ് വിറ്റു, എത്ര ടൈം ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ, Q4 നിന്ന് ടൈം ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ എത്ര കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് സെൽ ചെയ്തു, അത് ഏത് സിറ്റിയിൽ. ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ന്യൂമറിക്. ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, ഏതൊക്കെ ഡയമെൻഷൻസ് എവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? ഐറ്റം ഒരു ഡയമെൻഷനാണ്, ടൈം ഒരു ഡയമെൻഷനാണ്, ലൊക്കേഷൻ വേറെ ഡയമെൻഷൻ. അതിനാണ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ once again I'll repeat, data warehouse and OLAP tools are based on multi-dimensional data model. Here this model views data in the form of a data cube. An n-dimensional base cube is called base cuboid. The topmost zero-dimensional cuboid, which holds the highest level of summarization, is called apex cuboid. അതായത് ബേസ് ക്യൂബോയിഡ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ബേസ്, അതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് എത്രയാണോ വരുന്നത് അതാണ് അപ്പെക്സ് എന്ന് പറയുക. ദ ലാറ്റിസ് ഓഫ് ദ ക്യൂബോയിഡ് ഫോംസ് ഡാറ്റ ക്യൂബ്. ഐ വിൽ സീ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത 3 ഡയമെൻഷൻസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നേരത്തെ? ഐറ്റം കൺസിഡർ ചെയ്തു, ടൈം കൺസിഡർ ചെയ്തു, ലൊക്കേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇതുണ്ട് നിങ്ങൾ എവറിത്തിങ് നമ്മളെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഡയമെൻഷൻസ്, അതിനാണ് നമ്മൾ അപ്പെക്സ് ക്യൂബോയിഡ്, അതായത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെവൽ, റൈറ്റ്? ഇതാണ് അപ്പെക്സ് ക്യൂബോയിഡ്. ഇനി ഇതിന്റെ 1 ഡയമെൻഷണൽ ക്യൂബോയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോന്നും സിംഗിളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അതായത് ടൈം പീരീഡ്, ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി, ഐറ്റം, ലൊക്കേഷൻ, സപ്ലയർ. ഇതാണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ക്യൂബോയിഡ്. അതായത് 1 ഡയമെൻഷണൽ ക്യൂബോയിഡിൽ ഏതൊക്കെ എൻറ്റിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും? 2 എൻറ്റിറ്റീസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതൊന്നിക്ക് ഐറ്റം, ഒറ്റൊരു സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒന്നുകിൽ ടൈം പീരീഡ് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഐറ്റം മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ മാത്രം, അങ്ങനെ. ഇത് 2D ആവുമ്പോഴോ, സീ ദിസ് ടൈം ആൻഡ് ഐറ്റം വി ആർ കൺസിഡറിങ് as a whole. Time and location, 2 entities we are considering here. And next is item and location. So that is known as 2D cuboid. If it is 3D cuboid, how many parameters will be there? 3 parameters like this: time, item, location. If any other thing is there, that also we will consider. Supplier is there means we will consider time, location, supplier, item, location, supplier, like that. 4D cuboid means we will consider everything. That is known as 4D cuboid. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ബേസ് ക്യൂബോയിഡിനെ നമ്മൾ n-dimensional ബേസ് ക്യൂബ് ഇസ് നോൺ ആസ് ബേസ് ക്യൂബോയിഡ്. അതിന്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെവലാണ് എന്ത് പറയാ? അപ്പെക്സ് ക്യൂബോയിഡ് എന്ന് പറയാം. അപ്പെക്സ് ക്യൂബോയിഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെവൽ. ഇവിടെ ഇപ്പം 3 ഉണ്ടെങ്കിൽ 3D ക്യൂബോയിഡിനാണ് നമ്മൾ അപ്പെക്സ് ക്യൂബോയിഡ് എന്ന് പറയാം. 4 ഉണ്ടെങ്കിൽ എവറിത്തിങ് 4. ക്ലിയർ? ഈ പറഞ്ഞത് വരെ മനസ്സിലായോ?
ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോടാ? അഭിലാഷ്, അശ്വതി, അനുശ്രീ, ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്യ് പിള്ളേരെ. ദിതിന, ഫജർ. ഓക്കെ, ശരി. ഓക്കെ എന്നാല് അടുത്ത ടോപ്പിക് എടുക്കട്ടെ എന്നാല്. ശരി. ഇനിയുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്യൂബോയിഡ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഇനി ഡാറ്റ ക്യൂബിന്റെ തന്നെ 3 ടൈപ്പ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ഡാറ്റ മോഡലിംഗ്. ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന പോർഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഡാറ്റ ക്യൂബ് ഇൻ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ഡാറ്റ മോഡൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡാറ്റ ക്യൂബ് എന്താണെന്ന് പറയും. എന്താ ഡാറ്റ ക്യൂബ്? ഡാറ്റ ക്യൂബ് അലോസ് ഡാറ്റ ടു ബി മോഡൽഡ് ആൻഡ് വ്യൂഡ് ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡയമെൻഷൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ഡയമെൻഷൻസ് ആൻഡ് ഫാക്ട്. വാട്ട് ഈസ് ഡയമെൻഷൻ? നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് എന്ന്, അതിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഫാക്ട് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഐറ്റം, ടൈപ്പ്, ലൊക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ആണ്. അതിനെടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് അതിന്റെ ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ടൈം. ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷൻ ആണ്. അതിനുള്ള ഫാക്ട്സ് ആണ് ടൈം കീ, ഡേ, ഡേ ഓഫ് ദ വീക്ക്, മന്ത്, ക്വാർട്ടർ ആൻഡ് ഇയർ. ഇതൊക്കെ ടൈം ഡയമെൻഷൻസിന്റെ ഫാക്ട്സ് ആണ്. ഇതിലൊക്കെ ഓരോ വാല്യൂസ് വരുമല്ലേ. ഇനി ഐറ്റം ആണെങ്കിലോ, ഐറ്റത്തിന് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും, നെയിം ഉണ്ടാവും, ഏത് ബ്രാൻഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടി വി പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ടി വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം അല്ലേ. ആ ഐറ്റത്തിന്റെ പേരെന്താ? നെയിം, ടി വി, ടെലിവിഷൻ. ബ്രാൻഡ് ഇപ്പൊ സാംസങ്. ടൈപ്പ് LED ഓർ LCD. സപ്ലയർ ടൈപ്പ് മീൻസ് ഏത് കമ്പനി, ഏത് ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ. ഇനി സെയിൽസ് ആണെങ്കിലോ, ടൈം, ഐറ്റം, ബ്രാഞ്ച്, ലൊക്കേഷൻ, ഡോളേഴ്സ്, യൂണിറ്റ് സോൾഡ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ഡാറ്റ മോഡലിംഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡാറ്റ ക്യൂബ്. അടുത്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സാധനം തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡാറ്റ ക്യൂബിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയൊന്ന് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയേ, ഇവിടെ ഏതൊക്കെ സിറ്റീസാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്? വാൻക്വർ. 4 സിറ്റീസ് ഉണ്ടോ ഇതില്? വാൻക്വർ, ടൊറന്റോ, ന്യൂയോർക്ക്, ചിക്കാഗോ. ഈ 4 സിറ്റീസിൽ 4 ടൈം ക്വാർട്ടറിൽ ഹോം എന്റർടൈൻമെന്റ്, കമ്പ്യൂട്ടർ, ഫോൺ ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി, ഈ 4 ഐറ്റം സെല് ചെയ്താണ് ഈ ഡാറ്റ ക്യൂബിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ കാണിക്കുന്നത് അതിൽ ഓരോ സിംഗിൾ വൺ ആണ്. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ലൊക്കേഷൻ വാൻക്വയറിൽ 4 ടൈം പീരീഡിൽ സെല് ചെയ്ത ഐറ്റംസ്. ഇപ്പൊ എങ്ങനെ വരിക? ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ഇറ്റ് ഇസ് എത്ര ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ? 2D ഡാറ്റ, 2D വ്യൂ അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ടൈം പീരീഡും ഹോം എന്റർടൈൻമെന്റും. ലൊക്കേഷൻ വാൻക്വയർ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, റൈറ്റ്? അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൊക്കേഷനിലെ, വാൻക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷനിലെ 2 പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടൈം ക്വാർട്ടറിൽ ഹോം എന്റർടൈൻമെന്റ് 605 ആണ്, കമ്പ്യൂട്ടർ 822, ഫോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് 14, സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 400. അപ്പോൾ ഇതൊരു 2D ക്യൂബോയിഡ്. ഇനി ഇതിന്റെ 3D ക്യൂബോയിഡ് എങ്ങനെ വരിക നോക്കിയേ. 3D ക്യൂബോയിഡ് ഉണ്ട്. ലൊക്കേഷൻ ചിക്കാഗോ, അതിൽ ടൈം ക്വാർട്ടർ ഇത്ര, ഹോം എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇത്ര. ലൊക്കേഷൻ ന്യൂയോർക്ക്, ലൊക്കേഷൻ ടൊറന്റോ, ലൊക്കേഷൻ വാൻക്വർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 3D വ്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്? വി ആർ റെപ്രസെന്റിങ് ഇറ്റിനെ ക്യൂബ് റെപ്രസെന്റേഷൻ. 3D വ്യൂ നോക്കിയേ, ഐറ്റം, ടൈം, ലൊക്കേഷൻ. ഇവിടെ ഐറ്റം കൺസിഡർ ചെയ്തു, ലൊക്കേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു, ടൈം പീരീഡ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. അതേ സെയിം തന്നെയാണ് വി ആർ റെപ്രസെന്റിങ് ഇൻ ദിസ് ടേബിൾ ലൈക്ക് ദിസ്. ലൊക്കേഷൻ ചിക്കാഗോ, ലൊക്കേഷൻ ന്യൂയോർക്ക്, ലൊക്കേഷൻ ടൊറന്റോ, ലൊക്കേഷൻ വാൻക്വർ, ആൻഡ് വിച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് വിച്ച് ടൈം പീരീഡ്. Okay, that means from table and spreadsheet to data cubes. This is the way. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ഈ വലിയ ടേബിളിനാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ക്യൂബ് വെച്ചിട്ട് സിംഗിൾ ടൈം പീരീഡിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത്. നോക്കി, നോക്കൂ ഇവിടെ ടൈം പീരീഡ് Q1 ഹോം എന്റർടൈൻമെന്റ് 854 അറ്റ് ദ ലൊക്കേഷൻ ചിക്കാഗോ.
ഇവിടെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഹോം എന്റർടൈൻമെന്റ് ചിക്കാഗോയില് ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം പീരീഡ് Q1 8:54 ഉണ്ടോ? 8:54. സെയിം തിങ് കൺസിഡർ അനദർ വൺ. ഇത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ലൊക്കേഷൻ ടൊറന്റോയില് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡ്യൂറിങ് Q3 ഈസ് 795. കണ്ടോ ഈ വാല്യൂ നോക്കുക. ഇതിന്റെ 3 പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ? മീൻസ് ഡ്യൂറിങ് ടൈം പീരീഡ് Q3, ലൊക്കേഷൻ ടൊറന്റോ, item is computer. Just see how we are representing the same in data cube. Time period Q3, right? ഏത് സിറ്റിയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ടൊറന്റോ അല്ലേ? ടൊറന്റോയിൽ Q3 ടൊറന്റോ. Q3 ടൊറന്റോ. പിന്നെ ഏതായിരുന്നു ഐറ്റം പറഞ്ഞത്? കമ്പ്യൂട്ടറോ ഫോണോ? കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ടൊറന്റോ. എവിടെടാ? കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ടൊറന്റോ 784 ആണോ അത് വരുന്നത്? 795 അല്ലേ? അവിടെ 795 795 വാല്യൂ എവിടെയും കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൽ. വേറൊരു ലൊക്കേഷൻ എടുത്തേ. വാൻക്വയറില് കമ്പ്യൂട്ടർ എത്രയാ? ടൈം പീരീഡ് Q3 വാൻക്വയറില്. ഓക്കെ, ഇത് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടില്ലടാ. 1023. ഓക്കെ, ഇത് ഓക്കെ. വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാൻക്വയറില് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്, ഈ വാല്യൂസ് ആണ്. വാൻക്വയർ എന്ന സിറ്റിയിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് വരിക. വാൻക്വയറിൽ ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം പീരീഡ് Q3 ഐറ്റം ഇസ് കമ്പ്യൂട്ടർ 1023. ആ വാല്യൂ എവിടെയുള്ള നമുക്ക് ക്യൂബ് വരുന്ന സമയത്ത്? ടൈം പീരീഡ് Q3 1023 കണ്ട. ഞാൻ ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതുപോലെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ 580 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ടൈം ക്വാർട്ടേഴ്സ് Q4 580 ഉണ്ടോ? ഇൻ വാൻക്വയറിൽ ടൈം പീരീഡ് Q4 സെക്യൂരിറ്റി ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെയാണ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ഡാറ്റ മോഡലിംഗ് ചെയ്യുക യൂസിങ് ക്യൂബ്സ്. ഇനി അടുത്തത് സ്കീമാസ് ഫോർ മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ഡാറ്റാബേസസ്. മെയിൻലി 3 സ്കീമാസ് ഉള്ളത്. അതിലൊരു സ്കീമാണ് സ്റ്റാർ സ്കീമ, സ്നോഫ്ലേക്ക് സ്കീമ, ഫാക്ട് കോൺസ്റ്റലേഷൻ. ഇങ്ങനെ 3 സ്കീമാസ് ആണ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ഡാറ്റ മോഡലിംഗിലുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർ സ്കീമ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഫാക്ട് ടേബിൾ ഇൻ ദ മിഡിൽ കണക്റ്റഡ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ ടേബിൾ. ഒരു സ്റ്റാർ പോലെ ഒരു നമ്മുടെ ഫാക്ടറി ടേബിൾ നടുക്കുണ്ടാവും, ബാക്കിയുള്ള അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ടേബിളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ 4 പാടും ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് സ്റ്റാർ സ്കീമ. സ്നോഫ്ലേക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
A refinement of star schema where some dimension hierarchy is normalized into a set of smaller dimension tables forming shape of a snowflake. Snowflake എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഐസിന്റെ സ്നോഫ്ലേക്സ് അല്ലേ, ഐസ് കട്ട മഞ്ഞുമല എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ. ഫാക്ട് കോൺസ്റ്റലേഷൻ ആണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫാക്ട് ടേബിൾസ് ആർ ഷെയറിംഗ് ഡയമെൻഷൻ ടേബിൾ viewed as a collection of stars. That is why we are calling it as galaxy schema or fact constellation. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ 3 സ്കീമാസ് ആണ്, ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുക, ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്കീമാസ് വരയ്ക്കാനാണ് ചോദിക്കുക. സ്കീമ ഏതൊക്കെ സ്കീമയുള്ളത്? സ്റ്റാർ ഉണ്ട്, സ്നോഫ്ലേക്ക് ഉണ്ട്, ഫാക്ട് കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഉണ്ട്. Okay, we will see how to draw each one in detail. ഇതണ്ട, ഞാൻ സെയിൽസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക്, ഡാറ്റ ക്യൂബ് പറയുന്ന സമയത്ത്. ഇത് കണ്ട, ഇവിടെ സെയിൽസ് ഉണ്ട്, ടൈം ഉണ്ട്, ഐറ്റം ഉണ്ട്, ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്, ലൊക്കേഷൻ. നമുക്കൊരു സെയിൽസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെയിൽസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ സെയിൽസിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാർ സ്കീമ വെച്ചിട്ട് വരക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നോക്കി ഏതാ ഫാക്ട് ടേബിൾ ഏതായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? സെയിൽസിൻ്റെ ഫാക്ട് ടേബിൾ. അതിൽ ടൈം കീ ആണ് ആദ്യത്തെ എൻട്രി. ടൈം കീനെ ടൈമിൻ്റെ വേറൊരു എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ടൈം കീയിൽ എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും? ടൈം, ഡേ ഓഫ് ദ വീക്ക്, മന്ത്, അതൊക്കെ. ഇനി ഐറ്റം ആണെങ്കിലോ, ഐറ്റം ടൈപ്പ്, ലൊക്കേഷൻ, ബ്രാൻഡ്, ടൈപ്പ്, സപ്ലൈ ടൈപ്പ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഭാഗത്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു, ഇതിനെ വേറൊരു ഭാഗത്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്തത് എന്തൊക്കെയാ? ബ്രാഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് കീ, ബ്രാഞ്ച് നെയിം, ബ്രാഞ്ച് ടൈപ്പ്. യൂണിറ്റ് സോൾഡ്, എത്ര ആവറേജ് സെയിൽസ് ഉണ്ട്, എത്രയാണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാർ പോലെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന റെപ്രസെന്റേഷനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർ സ്കീമ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ടേബിൾ ആയിട്ട് എടുത്തു. സെയിൽസിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എൻറ്റിറ്റീസ് ഉണ്ട്? സെയിൽസിൽ ഏത് ടൈമിൽ, ഏത് ഐറ്റം, ഏത് ബ്രാഞ്ചിൽ, ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ എന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സെപ്പറേറ്റ് ടേബിൾസിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സ്റ്റാർ സ്കീമിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഹിയർ ഫാക്ട് ടേബിൾ ഇൻ ദ മിഡിൽ കണക്റ്റഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ ടേബിൾ. ഓക്കെ, ഇവിടെ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ട് ടേബിൾ മിഡിലുണ്ട്. ടൈം, ബ്രാഞ്ച്, ലൊക്കേഷൻ, ഐറ്റം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഇതിന് ചുറ്റും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ റെപ്രസെന്റേഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? സ്റ്റാർ സ്കീമ. സോ വാട്ട് ഇസ് സ്റ്റാർ സ്കീമ? ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്റ്റാർ സ്കീമ മീൻസ് എ ഫാക്ട് ടേബിൾ ഇൻ ദ മിഡിൽ കണക്റ്റഡ് ടു എ സെറ്റ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ ടേബിൾ. ഇനി അടുത്ത സ്നോഫ്ലേക്ക് ആണെങ്കിലോ, എ റിഫൈൻമെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റാർ സ്കീമ വെർ സം ഡയമെൻഷണൽ ഹയറാർക്കി ഈസ് നോർമലൈസ്ഡ് ഇൻ ടു എ സെറ്റ് ഓഫ് സ്മോളർ ഡയമെൻഷൻ ടേബിൾ. ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ദിസ്. എടുക്കെ നിങ്ങൾ ടൈം കീ, ഐറ്റം കീ, സപ്ലയർ കീ, ലൊക്കേഷൻ, യൂണിറ്റ് സോൾഡ്, ആവറേജ് സെയിൽസ്. ഇതിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ എങ്ങനെയുള്ളത്? ടൈം ഒരു ഭാഗത്ത്, ബ്രാഞ്ച് വേറൊരു രീതിയിൽ. കണ്ടോ? ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഡയമെൻഷൻ ടേബിൾ ഇല്ലേ, മേജർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്നോഫ്ലേക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റാർ സ്കീമ ഇസ് ദർ ഡയമെൻഷൻ ടേബിൾ ഓഫ് ദ സ്നോഫ്ലേക്ക് മോഡൽ. ഇവിടെ ഡയമെൻഷൻ ടേബിൾ ഏതൊക്കെയാ? നമ്മളെ ടൈം, സപ്ലയർ, സിറ്റി, ലൊക്കേഷൻ, ബ്രാഞ്ച്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡയമെൻഷൻ ടേബിൾ. Dimension table of the snowflake model will be kept as normalized to reduce redundancies. Such a table will be easy for us to maintain, right? And it will also maintain the storage space. Okay? അപ്പോൾ ഇതിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റാറിൻ്റെതാണെങ്കിൽ ഒരു സെൻട്രൽ ഫാക്ട് ടേബിൾ, അതിന്റെ കുറെ ചുറ്റും ബാക്കിയുള്ള ഡയമെൻഷൻ ടേബിൾ. സ്റ്റാറിന്റെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി റിഫൈൻമെന്റ് ഫോമാണ് ഇത്. ഇവിടെ ടൈം കീ, ഐറ്റം കീ, ബ്രാഞ്ച് കീ, ലൊക്കേഷൻ, യൂണിറ്റ് സോൾഡ്, യൂറോസ്, ആവറേജ് സെയിൽ. ടൈമിലാണെങ്കിൽ ടൈം കീ, ഡേ ഓഫ് ദ വീക്ക്, മന്ത്, ക്വാർട്ടർ ആൻഡ് ഇയർ വരും. അത് തന്നെ ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇത്
കുറച്ചും കൂടെ റിഡൻഡൻസീസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതാക്കിയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്നോഫ്ലേക്കിന്റെ ഷേപ്പ് നോക്കിയേ, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മെഷേഴ്സ് ഒരു സ്നോഫ്ലേക്കിന്റെ ഷേപ്പിലുണ്ടാവുക, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആണ്. നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സെൻട്രൽ ടേബിൾ വിച്ച് വിൽ ബി ഷെയറിംഗ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റാർ. Here the main thing is items will be normalized to reduce the redundancies. Okay, and third one is factor constellation. And the factor constellation le parayna, and in factor constellation it is like how it is represented in factor constellation. Okay, multiple fact tables share dimension table viewed as a collection of stars. കണ്ട ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയമെൻഷൻ ടേബിളിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ഡയമെൻഷൻ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, സെയിൽസ് ഫാക്ട് ടേബിളിൽ ഡേ ഓഫ് ദ വീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഐറ്റമും ഇത് രണ്ടും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡയമെൻഷൻ ടേബിൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ ഒന്നല്ലേ നമ്മൾ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഒറ്റ ഒരു ആരോ അല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആരോസ് വരുന്നുണ്ടോ. മെഷേഴ്സ് ലൊക്കേഷൻ കീന് ഷിപ്പിങ്ങും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെയിൽസ് ഫാക്ട് ടേബിളും റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഒരു ആരോ ഉണ്ട്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുണ്ട്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുണ്ട്, ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുണ്ട്. അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡയമെൻഷൻസ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ടേബിൾസ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഫാക്ടർ കോൺസ്റ്റലേഷൻ കേസിൽ. ഇപ്പം എന്താ ഫാക്ടർ കോൺസ്റ്റലേഷൻ, ഇതെങ്ങനെ ഡിഫർ ചെയ്യുന്നത്? മൾട്ടിപ്പിൾ ഫാക്ട് ടേബിൾ ഷെയർ ഡയമെൻഷൻ ടേബിൾ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫാക്ട് ടേബിൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡയമെൻഷൻ ടേബിളിനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളതിനെ ഫാക്ടർ കോൺസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്നറിയാമോ? നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ ഈ സ്കീമാസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ? നിങ്ങൾ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റോറേജ് പറയുന്ന കേസിൽ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഒരു എൻറ്റിറ്റി, അതായത് സിംഗിൾ ടേബിൾ സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലേ? സ്നോഫ്ലേക്ക് ആണെങ്കിൽ നോർമലൈസ്ഡ് വി. ഫാക്ടർ കോൺസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടേബിൾസിനെ നമ്മൾ ഒറ്റയൊരു വേറൊരു ഡാറ്റാബേസ് ചിലപ്പം ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ. ഇതാണ് 3 സ്കീമാസ് എന്ന് പറയുന്നത്: സ്റ്റാർ, സ്നോഫ്ലേക്ക് ആൻഡ് ഫാക്ടർ കോൺസ്റ്റലേഷൻ. ഓക്കെ ആണോ? ഈ പറഞ്ഞത് വരെ ഓക്കെ ആണോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോടാ? ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഹരിത, ഫജർ, സൗരഭ്, സുബിൻ രാജ്, അഭിലാഷ്, വിഷ്ണു ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? അല്ല, ഓക്കെ ആണല്ലേ. ശരി, അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പകുതി ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ പറയാനുണ്ട്, പിന്നെ നീഡ് ഫോർ ഡാറ്റ വെയർ ഹൗസിംഗ് എന്നിട്ടൊരു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തീർക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. I'll stop here. അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും. അഭിലാഷ് അല്ലേ? അഭിനവ്, അൻസബ്, അനുശ്രീ, അർജുൻ, അശ്വിൻ, അതുൽ, സത്യപാൽ, അതുൽ. ദിനേശ് ഇല്ല, ദിനേശ് ലീവാണ്. അത് ദിനേശ് ലീവ് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഫെബിന, ഫജർ, ജാസിം, മിഥിലാജ്, മൃദുല, ജാസിൽ, റമീസ്, ശരത്. ശരത്തില്ല, ശരത്തില്ല, ശരത്ത്. സർഗ, ഷബ്ന, സൗരഭ്, ശ്രീരാജില, സുബിൻ രാജ്, വിഷ്ണു, അമൃത, അശ്വതി, വിതിന, ഹരിത, അമൽ സന്തോഷ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരത് അതുൽ, ദിനേശ്, ശരത് ആൻഡ് ശ്രീരാജ് അല്ലേ? Okay, I will see you next class.